Good evening, everybody. My name is Amudar and I'm part of Marupakkam, a media activist group based in Chennai and Madurai. I welcome you all to the 22nd Madurai International Documentary and Short Film Festival. And we just start because of Corona lockdown. Usually we used to have like 15 multi-venue film screenings in Madurai. Now we have been restricted to just online and of course one small physical screening in Madurai. We started this morning, early morning, and we are showing 32 films per day and around 125, 130 films we are showing in total as part of the film festival. We also started a series of online interaction with the filmmakers, and today now we are going to have interaction with Ramdas Kadolu, the filmmaker who made the film Mannu. Mannu, we've already shown his film in Chennai International Film Festival, and I've also shown recently as part of Marupakkam online film screenings. It's quite a well-known, well-appreciated film now. And unfortunately, the lockdown happened. The film, like it became a festival-less period. So this film would have got more views and appreciation if not Corona or lockdown had happened. So now I invite, I I thank Revati, an activist, a journalist, a writer, for agreeing to moderate the interaction. So let me hand over the session to Revati. Thank you, Amudan, and thank you, Ramdas, for a really, I shouldn't say it's a great film, because it's really a greatly disturbing film, because it opens up categories and registers that we think by reading or by being an activist or by working with people, we have come to some kind of an understanding. It actually questions all the understandings we formulated over years of work also. So it's a deeply thought-provoking film, and it's a great attempt at filmmaking, because I felt like you have balanced both acts together, the political act of keeping the theoretical discussion alive, and also about showing the living conditions of the people without giving into any kind of sentimentality, because a subject like plantation workers and years of being landless is being used in mainstream cinema a lot, and with a lot of sentimentality. I really congratulate you, because you didn't yield to sentimentality at any point, and yet you made a very, very poignant film. And there are a lot of things that I would like to share, but I think other people also should talk about it. Just a few things that I wanted to point out is what I felt so important about the film is from the content side. It just unpacked every category for us. Like when you go into gender, we see how women are being seen as like in a particular way. We all know how. But again, within that, how Dalit women are seen. I mean, that's a nuance that you brought in there, and how this whole gender question can still be discussed within landlessness, homelessness, joblessness, and without any security. All these questions, and the language aspect also. If you look at the language aspect, then everything else comes into it. Then the gender question comes in. So you have actually opened up all the categories and shown this complexity with which these things operate. And another important question that you've raised is also like the writer who speaks towards the end. He says, now the question is for every Malayali. I think it's a question for every Indian to really contemplate this question of whether Brahmanism or democracy. Now, however you're going to describe yourself as progressive, Marxist or feminist or anything, this question of democracy is in front of us, and without that we could just slip into this Brahmanism in its various forms. And that's a very, very important point the film made, I feel. So with that, I open this discussion, and I ask other people to also speak about their opinions and ask questions to Ramdas if there are any. I think we have Pratap, who is the cameraman, who did the camera, and then. Oh, sorry, I didn't know. Your work is very, very good. As I said, like you captured
the beauty and the brutality and just that singularly lonely existence of these people and their problems without I mean, I'm not against sentimentality per se, but in a film it could be very problematic, I feel. But your visuals like really evoke that utter helplessness that those people face, and those houses, those shots were like uh, brilliant. Congratulations. So if there's no opinion, I can ask some questions about the film to Ramdas. So what was your I mean, there is no single point in the film, but what was your idea behind making this film? Is it Pembele Urimai or the region or what it is? Yeah, actually, I was into this. Several kind of movements since long years back. Like I was a part of Shastra Sahitya Parishad since my college days, and then I worked with some of the magazines, and then worked as a journalist. So I was with this political movement. I mean, obviously, I would say that it's not as part of the particular political party movements, but I was in connection with some of this. Environmental. Groups and some social movement groups. So I was in touch with all these kind of movements what was happening in Kerala. And in 2003, I shifted to Delhi. So Delhi was a destination for me. I worked as a journalist there. I worked with Malayalam Manorama as a journalist. And my Sushma madam, she was the head of All India Radio. So she also joined for this interaction. She also supported the film. She was also supported the film a lot, in both in the way, like I would say that as a mentor. I mean, she was always, encouraging me on doing films since so last 15, 20 years. I had a very good encouragement I received from Susha madam. So she was the head of All India Radio there in Malayalam unit. I worked as a news reader. So all this journey together came because when these moments was happening, I was some way I was a part of this movement. At the same time, as a journalist, also I got an opportunity to work on the news side, or the other side. Like you will be getting daily news, you're reading the news, you're speaking to the people. So all these things were happening together. And I was in film is a medium. Surely it's an important medium for me. Also, I was having a habit of watching different kind of films. And what has happened in 2003? It was, when we shifted to Delhi, there was in 2003 to 2010. I worked with the different organizations as well. I worked as I was writing some columns also. So that was happening one side. But there was no particularly nothing was there in my mind on doing a film particularly. But what has happened in 2013? We started a movement in Delhi named Clone Cinema Alternative. So Clone became a platform. It became a political platform as well, because we started screening different political documentaries. Even Amudan's documentary film festival also we conducted. There we started screening movies. We started interactions on films. So I completed one book. I published a book on this gender. It was an interview. It was not an article kind of thing. It was an interview with some of the leading feminist or the social activists like Metha Patkar or Ajit Kaur, Nandi Datas. So all five different personalities. I did a collection of interviews. Actually, it did for some magazine only, but then I made it as a book, and that book got published in 2015. So at that time, Pompularime didn't happen. When I compiled that book, the Pompularime movement didn't happen at that time. Was happened in 2015, September 5th only. But then I thought I missed that, because it is a very important movement. It has happened in Kerala, but altogether I associated so many movements. I brought so many movements like Narmada Bachao Andol and everything into my book, but I missed the very important movement, that is Pompularime. And definitely I thought I should write about it. Somehow, somewhere I have to write about it. The simple idea was only doing an interview with Gomati Akka, who is whose life was we are following in this documentary. So the simple idea was only to do an interview with this Gomati Akka. But then I developed that idea. Then I thought, other than doing,
what you say, and just an interview, a film can communicate more. And I am already in connect with so many film movements or the films I was watching, and that medium I have an interest. So I thought, why should I stop limiting myself into writing an article other than making a film? And the one instant, what the one point, what I should say, that in 2018, when the flood happened in Kerala, that devastated this Munnar as a region and Idukki as a region a lot. Then I thought, no, I should not wait on doing this film. I definitely should do this film at this point itself. Then 2018 we started shooting. 2015 onwards, I was I started the research work for doing a book or an article or an interview. But in 2018, I made that entire my research point into the form of a film, and 2018 we started shooting, and it took 2-3 years to complete the film. So you started off with the Gomati and Pambile Virumai, but the film actually goes into many other things. Where did that expansion or where did that happen? How? Yeah, actually that happened since the beginning itself. It was nothing like I landed into that. It was not like that. All my crew members who are there in were there with this particular project all knows that this is nothing like I incidentally or landed into that. It is not that. I realized because Munnar, or we would say that if we are speaking, if started speaking about Munnar, there were literature, there were writings about the Munnar Pompilurimi movement, and most of them read it as a feminist movement. Like a feminist movement or a gender aspect. People mostly speak about the gender aspect only, but it was at the same time, it was a movement for the land. It was a movement for their identity. So all these things were there. No one was speaking about why this Pompilurime movement, the people who are associated with this Pompilurime movement, the women laborers, why they were sloganing in Tamil. There were no discussions. Why the entire slogan? So my simple thought was, why they are sloganing in Tamil. Even I bought the image of Abhimanyu, who killed in Kerala in a political. It was a political murdering happened. He was a student in Maharaja's College. So his images is also there in the film. He was an SFI worker. He was the part of this students SFI worker, and he killed he killed. He is in a student this in campus issue. He killed that. But we should say that he is a person from Vattavada. We spoke. Vattavada is a place from. It's a this Munnar, this only. Though, so when he killed and his body brought back to his house, people were telling, writing about his mother was crying that crying in Tamil only. So why? So the language is a very important thing. And the point is, if we started speaking about that movement, we should not limit on speaking it only on the gender aspect. That was one thing I realized on reading all the scripts or the literature or the writings happened about the Pompilurime. A lot of writings has happened about this Pompilurime movement. Even Gomati was also telling in that, because not only the women only organized that movement. There were the Manoj. He was a prime supporter of that movement. We should bring out such voices also, because it was not the movement was not only a gender movement. It was the gender aspect is there, but at the same time, it was a moment for the land. It was a moment to break the identity barrier, to emphasize their right on land, and they born and bought in this state, in this particular area. So they need that right, all the state rights. So it's a demand, definitely. And Gomati is a political person, obviously. So for her, it's a political movement. It is not a movement. It's not a union movement. Like, it's not only a labor union. At the same time, all this aspect has to bring into. If I'm not bringing this aspect to that film, I may not be doing the justice to that film. So definitely, the structure it is developed that way only, and then only I decided to do the film. Because if I'm writing an article, I may not be able to bring all this aspect to that. So film is the best medium on bringing all these things together. This is what my thinking. So obviously it is. Yeah. Okay, so I didn't identify Abhimanyu, and that's a very
interesting aspect. But on the struggle, were there men also? Like, where were the male plantation workers in the struggle? Were they also part of the struggle? Actually, male plantation workers were also a part of that struggle. But obviously, it is not the male plantation workers that started the struggle, or they were not the forefront of the struggle was not the men. It was only the women plant, because in plantation sector, I mean, traditionally in plantation sector, women labor is the, you can say that is the basic of that, because you're paying less, and so a lot of things are there. So obviously it is women plantation worker, but male plantation workers also supported that. But splitting that movement, they used many, even company also used this male plantation workers. So it is Viji Chechi, the Viji Penkuttu, she is speaking that she is telling that ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് മദ്യം കൊടുത്തിട്ടും, like giving liquor. So that played as well, because for the men, normally men are sitting in house and women are going into, so that gender aspect is there in plantation sector. Okay. Amudan, do you want to ask something, or can I go ahead with my other questions? Please go ahead. Please go ahead. So the other thing is, how did, like, what really happened to Pembele Verume? Because thankfully I saw this film, so I understand some of the issues. Because when we were looking from outside, as you said, I also thought of it as a gender thing first, okay, along with the other issues. But then the way it was to some extent, it was fizzled out, at least in the national media, when I'm reading it from, apart from the Kafila post Devika was posting. The general understanding we got from looking at from outside was that the movement has been like broken, and it comes out in the thing also, like Lissy Chechi and Gomati discuss about it. So do you think, like, can you just tell us, like, why such a historical moment had to face this kind of a future? I think that moment is still there, but actually it is scattered only, because many, because all the women plantation work, or the plantation family, you can say the family who are living in the layams, so what you are seeing in this documentary, basically they are landless, and their daily livelihood is depending on this salary which they are getting from their this company only. So if they speaks about against the company or against the political, because in company it's a political economy they hold, like not only the company, the entire state is there, one side of the state is there, the state is supporting the company. Even this Pettimudi incident very recently happened. So what is happening actually, the women, the plantation workers, the families who are living in the layams, actually to meet their daily livelihood is a very difficult thing for them, because they don't have any other income other than the salary, the payment what they are getting from the company, and it is very less also. So it is very easy for scattering that moment. If there is already those who started speaking against the company, many of them got some kind of that. Gomati Akka is also speaking in that. Some of them got some kind of consideration from the company. Some got the consideration from the political parties. So all these things are scattered as well. But I didn't think that moment is, because very recently we witnessed that when Pettimudi happened, they started speaking again, against this. But only think their circumstances is a problem, because they don't have the daily, to meet the daily livelihood of that is there. And obviously that split also happened between them, because that obviously it will play definitely for any movement, killing any movement. It is very easy to bring such a political kind of thing into that. And so that split happened there. But obviously, though it is scattered, that movement is still going on, but may not be visible at this point. That's what my reading. Yeah. Yeah, I mean, that's how history unfolds. I think there are no movements which will go somewhere, and hopefully Gomati is also very hopeful that things can be rebuilt, and there's certainly more awareness, at least amongst other people, about what exactly is happening. And your film really brings out that history so well, how the Land Acquisition Act does not operate for plantations, and Tatas have it for 86 years.
86,000 acres for like endless years of lease and all these things. I had a very simple question. This is where the male protagonist talks about, I forgot his name. He talks about how the facilities given for SCs is not given to people who migrated. And how could that sounds very discriminatory and anti-constitutional. Yes. How is that? Yeah, How does that play out? Yeah, because One actually I was doing this film during the time of when CANRC movement was happening in. Ramdas, Yes, one sir. thing. Yeah. Gomadi is joining. Ha, Gomati Akka. Hi, Akka. Vanakkam. Akka. We welcome you, Comrade Gomati. கேக்குதா உங்களுக்கு? நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க. இப்ப கேக்குதுங்களா? கேக்குது. வணக்கம். எங்க கலந்துரையாடல்ல நீங்க கலந்துக்கிட்டது ரொம்ப மகிழ்ச்சி. Akka was not able to join for the last interaction when we screened in Marubakkam online screen. So, thanks Akka for joining. தேங்க்ஸ். லேட் ஆயிடுச்சு, நெட் கிடைக்க ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு ராம்தாஸ், அதனால வர முடியல, ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. பரவாயில்ல, நீங்க வந்ததே ரொம்ப மகிழ்ச்சி. அவர் ஒரு கேள்வி சொல்லிட்டு இருக்காரு, அது முடிச்ச உடனே நீங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்துக்கலாம். I think Gomadeka is the best person to speak about that, because the question was about the moment, what is the present situation and whether the moment is happening. So I think she's the best person to speak about Sure. வணக்கம். இன்னொரு முறை உங்களை வரவேற்கிறோம். One point, Redhi ma'am, she didn't watch the movie so far. She didn't. So that's the one thing, because when I shared that, she was not able to watch it. Definitely I'll be bringing that movie to her. Yeah. Okay. வணக்கம். உங்களோட போராட்டங்களை எல்லாம் நாங்க தமிழ்நாட்டுல இருந்து ரொம்ப ஆர்வமா பார்த்துட்டு இருந்தோம். எங்களுக்கெல்லாம் நீங்க ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன். ஏன்னா எதிர்பார்க்கவே ஒரு போராட்டமே நடக்காதுன்னு நினைச்ச பகுதியில இவ்வளவு பெண்கள் அவ்வளவு தைரியமா போராடினது எல்லா இடத்துல இருக்கிற பெண்களுக்கு, நாங்களும் சின்ன சின்ன அளவுல பெண்கள் மத்தியில வேலை பார்க்கறதுனால எங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு உத்வேகமா உங்களோட மூவ்மெண்ட் இருந்தது. அந்த படத்திலயுமே அது தெளிவா வருது. உங்களுடைய ரொம்ப என்ன சொல்றது, தைரியம், ஒரு துணிச்சலான ஒரு போராட்டம். பெண்கள் தானே அப்படின்னு சொல்லி ஏளனமா பேசுறவங்க மத்தியில அதை ரொம்ப துணிச்சலா நீங்க எதிர்கொண்ட விதம், அது எல்லாமே ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்கதுன்னு தான் நான் பாக்குறேன். சோ இந்த போராட்டம் அது நடந்த காலகட்டம் இப்போ எப்படி இருக்கு, இப்ப என்ன மாதிரி சிக்கல்கள் இருக்குன்றத பத்தி நீங்க கொஞ்சம் எங்களோட பகிர்ந்துக்க முடியுமா? கண்டிப்பா மேடம், பகிர்ந்துக்கலாம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் மூணார்ல இருந்து கோமதி பேசுறேன். அன்னைக்கு இருந்த போராட்டம் இன்னைக்கு ராம்தாஸ்க்கு எல்லாமே தெரியும். இன்னைக்கு என்ன நிலைமையில நாங்க இருக்கோம் அப்படின்னு. நானும் என்ன நிலைமையில இருக்கேன்னு ராம்தாஸ்க்கு தெரியும். ஏன்னா நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதப்போ இந்த அரசியல்னா என்ன தெரியாது, என்னன்னு தெரியாது நமக்கு. அப்ப வேலை உண்டு, வேலை வீடு குடும்பம் அப்படி போய்கிட்டு இருந்த அவங்க திடீர்னு ஒரு போராட்ட காலத்துல குதிச்சு அவங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை வரும், எல்லா பிரச்சனையும் இன்ன வரைக்கும் அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். நான் மட்டும் இல்ல, என்ன சார்ந்தவங்க எல்லாருமே. இதை நான் யாருக்கும் பயப்படாம வெளியில சொல்லுவேன், ஆனா மத்தவங்க எல்லாரும் பயப்படுறாங்க. கம்பெனி டிஸ்மிஸ் பண்ணிருச்சு, நிறைய பேர் மேல கேஸு, அப்படி நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்கும்போது பாவப்பட்டவங்க எப்படி மறுபடியும் வெளியில வர முடியும் அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்குறிதான் இருக்கு. அன்னைக்கு போராட்டத்தை பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே அன்னைக்கு அந்த கம்பெனியும் இங்க உள்ள அரசியல்வாதிகளையும் எதிர்க்காத பெண்களே கிடையாது அந்த போராட்டத்துல. இன்னைக்கு எங்க இருக்காங்கன்னா எல்லாம் பயந்து போய் மறுபடியும் இதுக்குள்ள போனோம்னா நமக்கு பிரச்சனை வருமோ அப்படின்னு பயந்துகிட்டு மறுபடியும் அதே கம்பெனிக்கும் அதே அரசியல்வாதிகளுக்கும் அடிமையா தான் இருக்காங்க. நானும் அப்படிதான் இருந்தேன். தொடக்கத்துல எல்லாம் கொஞ்சம் பயமா தான் இருந்துச்சு. இப்ப உள்ள தைரியம் அப்ப இருந்துச்சுன்னா எவ்வளவோ எங்களோட போராட்டங்கள், நிறைய போராட்டங்களை நாங்க ஏற்றெடுத்து வெற்றி அடைஞ்சிருப்போம். இப்ப நிலத்துக்கான போராட்டம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம், நிறைய இடத்துல நடந்துகிட்டும் இருக்கு. அப்ப அந்த நேரத்துல எங்களுக்கு கூலியும் போனஸும் தான் வேணும் அப்படின்னு தோணுச்சே தவிர, இந்த நிலத்தை பத்தி வீடு இல்ல, நல்ல ஆஸ்பத்திரி இல்ல, நல்ல ஸ்கூல் இல்ல அப்படிதான் பேசணுமோ தவிர இந்த நிலத்தை பத்தியே நாங்க எங்கேயுமே பேசல. எங்களுக்கு வீடு இல்ல இப்படிதான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம். ஆனா இன்னைக்குதான் எங்களோட வாழ்க்கைக்கு தேவையே ஒரு சொந்தமான ஒரு நிலம் தான் எங்களுக்கு. பெட்டிமுடி சம்பவத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அங்க 26 பேரை ஒரு குழியில அடக்கம் பண்ணாங்க. ஏன்னா சொந்த இடம் இல்ல. இன்னைக்கும் மாறி மாறி ஆட்சி செய்யற கவர்மெண்ட் ஏமாத்திக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. நாங்களும் ஏமாந்துகிட்டு தான் இருக்கோம் காலகாலமா. விடுதலை கிடைச்சும்
இங்க உள்ள தோட்டம் தொழிலாளியா இருந்தாலும், தலிதரா இருந்தாலும், ஆதிவாசியா இருந்தாலும் போராட்டம் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்மளுக்கு தேவையான விஷயத்துக்கெல்லாம். அப்படிதான் போய்க்கிட்டு இருக்கு. நான் யாருக்கும் பயப்படாம மக்களுக்கு வேண்டி இனியும் 5 வருஷம் தான் ஆகுது நான் அரசியல்ல வந்து. மக்களுக்காக எங்கெங்க நியாயமா கோரிக்கை வைக்கிறாங்களோ, எங்கெங்க நியாயமான போராட்டம் இருக்குதோ, எல்லாத்துக்குமே நான் போய் இப்ப கலந்துகிட்டு தான் இருக்கேன். இப்படிதான் 5 வருஷமா என் வாழ்க்கை போய்க்கிட்டு இருக்கு. நன்றி. அதுல வந்து நிறைய விஷயங்கள் நீங்க படம் பார்க்கலன்னு அவர் சொன்னாரு. பட் அந்த 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 விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான். அதுல நிறைய விஷயங்களை விவாதிக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி தலித் மக்களுக்கு, இந்த எஸ்சி மக்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சில வசதிகள் கூட தமிழ்நாட்டுல இருந்து போனதுனால ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி போயிட்டாலுமே அவங்களுக்குலாம் அந்த சலுகைகள்லாம் கிடைக்கிறது இல்லைன்னு. அது ஏன் அப்படி இருக்கு? அதை வந்து எதிர்கொள்றதுக்கு தனிநபர்களாகவோ இல்ல இயக்கங்களாகவோ ஏதாவது செயல்பாடுகள் நடந்திருக்கா? இல்லங்க மேடம், இயக்கங்களை இங்க வரவிட மாட்டாங்க. இங்க உள்ள அரசியல் கட்சிங்க இருக்காங்கல்ல, இயக்கங்கள் அவங்க தமிழ்நாட்டுல இருந்து ஒரு கட்சி இப்படி ஏன்னா பொதுவா இப்போ வந்து நாங்க தமிழ் மலையாளம் எந்த இடத்துலயுமே நாங்க பேசல மேடம். இப்ப வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா தமிழர்களை இங்க மாத்தி தான் வச்சிருக்காங்க. அது எல்லாருக்குமே தெரியும். இங்க உள்ள மலையாள மக்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். தோட்டம் தொழிலாளிகள் பீரிமேடா இருக்கட்டும், வண்டிப்பெரியாரா இருக்கட்டும், இடுக்கி மூணாரா இருக்கட்டும், எல்லாமே மெயினா இங்க வாழ்றது வந்து தமிழ் தோட்டம் தொழிலாளிகள் தான். தோட்டம் தொழிலாளிகளா நாங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஆனா எங்களை இனிமே மாத்திதான் நிறுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. இதை நம்ம சொன்னோம்னா தேச துரோகின்னு சொல்லி நம்ம மேல கேஸ் எடுத்துருவாங்க. அப்படி ஒரு நிலைமை தான் போய்கிட்டு இருக்கு. ஆனா இங்க ஒதுக்கப்படுறோம் மேடம். நாங்க எல்லாருமே கேட்பாங்க, என்ன அக்கா கேரளான்னு சொல்றீங்க, இவ்வளவு தமிழ் பேசுறீங்க அப்படின்லாம் கேட்பாங்க. எங்களுக்கு மலையாளம்ன்ற ஒரு சப்ஜெக்டாவே கேரளா கவர்மெண்ட் கொடுக்கல மேடம். இல்லாட்டி நாங்களும் இங்க மலையாளிகள் இங்க 4 தலைமுறையா இங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். எங்களுக்கு அப்படி ஒரு இவங்க இங்க கேரளத்துல பிறந்து வளர்ந்தவங்க தான். தமிழ் மீடியம் தனியா இருக்கும், மலையாள மீடியம் தனியா இருக்கும். அவங்களுக்கு ஒரு கிளாஸ் நடக்கும், எங்களுக்கு ஒரு கிளாஸ் நடக்கும். அதை பார்த்து வளர்ந்துருக்கோம். இப்பதான் மேடம் நான் மலையாளம் கூட பேசுறேன். இந்த போராட்டத்தப்பெல்லாம் மலையாளம் கூட எனக்கு தெரியாது. கேரளத்துல இருந்தாலும் நாங்க தமிழர்களா தான் ஒதுக்கி நிறுத்தப்படுறோம். அது படமே காட்டியிருக்கோம். ராம்தாஸ் வந்துட்டு நிறைய எடுத்தாரு. அங்க உள்ள தோட்டம் தொழிலாளிகளோட வாழ்க்கையெல்லாம் அவங்களுக்கு அழுக மட்டும்தான் இல்ல, அப்படி பார்த்துட்டு அவங்களே அவ்வளவு சங்கடப்பட்டாங்க. அவங்க குரூப் வந்துட்டு மக்களோட மக்களா இருந்து அவங்க யாரு வந்தாலும் வீடு கேட்கறாங்க மேடம். யாரு வந்தாலும் நிலம் கேட்கறாங்க. இவங்களால நம்ம பிரச்சனை முடிஞ்சிருமான்னு. நமக்கு தெரியும் யாரு வந்தாலும் நமக்கு ஒண்ணும் நடக்காதுன்னு. ஆனா வர்றவங்கள்ட்ட எல்லாம் கேட்பாங்க, 58 வயசு ஆயிடுச்சு, ரிட்டையர் முடிச்சுட்டு எங்க போகணும்னு எங்களுக்கு தெரியல. எங்களுக்கு நீங்க வாங்கி கொடுக்கறது நிலத்தை வாங்கி கொடுங்க. இதுதான் அவங்களோட கோரிக்கையா இருக்கும். நீங்க நேரா நீங்க வந்தீங்கன்னா தெரியும். ராம்தாஸ் கிட்ட கேட்டீங்கன்னா தெரியும் மக்களோட நிலைமைய. நாங்க மாத்தி நிறுத்தப்படுறோம் மேடம். தமிழர்கள்ட்டு நாங்க மாத்தி நிறுத்தத்தான் படுறோம். அந்த படத்துல நீங்க அவர் வச்சிருக்காரு, அந்த உங்க பேட்டியில நீங்க சொல்றீங்க, எங்களுக்கு மலையாளம் சப்ஜெக்ட் கொடுத்திருந்தா நாங்க இப்ப மலையாளம் பேசியிருப்போம் அப்படிங்கிறது படத்துல இருக்கு. மலையாளிகள் தான். ஆமா. ஆனாலுமே இப்போ என்னன்னா நம்ம கேட்கும் போது நானே சொல்வேன், இல்ல நானே தமிழ்நாடு எங்க நாடு இல்ல. நாங்க வந்தது கூட இல்ல, விருந்தாளியா தான் நாங்க வந்திருக்கோம். மத்தபடிக்கு நாங்க கேரளத்துல பிறந்து வளர்ந்தாலும் நாங்க கேரளா தமிழர்கள் அப்படின்னு தான் எந்த இடத்துலயும் நான் சொல்லியிருக்கேன். அது மாதிரி நம்ம நிலம் கேட்கும் போது கூட இவங்க சொல்றாங்க, இவெல்லாம் தமிழ்நாட்டுக்காரி, கூலி பணிக்கு வேண்டி வந்தவ, கூலி வேலைக்கு வேண்டி வந்தவ, இவளுக்கு இங்க 1 ஏக்கர் நிலம் வேணுமா அப்படின்னு நீங்க உள்ள அரசியல்வாதிகள் என்னை பத்தி நிறைய மீம்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க மேடம். என் காலை ஒடிச்சு தமிழ்நாட்டுல போடணும், இது கேரளானா மலையாளிகளோட நாடு அப்படிலாம் சொல்லியிருக்காங்க. அதையும் கடந்து இல்ல, இது கேரளான்றது மொழி கிடையாது, இங்க உள்ள மலையாள மக்களும் தமிழ் மக்களும் ஒன்னாதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க வாழ்ந்து காட்டிட்டு இருக்கோம் மேடம். எங்களுக்குள்ள மலையாளம் தமிழ்ன்ற பாகுபாடே கிடையாது. கொஞ்சம் பேருக்கு இருக்கலாம், எங்களுக்கு கிடையாது. இந்த தோட்ட தொழிலாளர்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஆங்கிலேய அரசுக்கும் இந்திய அரசுக்கும் அவங்கள நடத்தின விதத்துல பெரிய என்ன மாதிரியான மாறுதல்கள் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? ஆமா, முந்தி வந்து ஆங்கில அரசுன்னு சொன்னா அடிப்பாங்களா மேடம்? இப்ப அடிக்க மாட்டேங்காங்க. வந்துட்டு குதிரையில வந்து அடிப்பாங்க, வேலைக்கு போகாட்டி அடிச்சு இழுத்துட்டு போவாங்க. அவங்க சம்பளத்தெல்லாம் பிடிச்சு வச்சுக்கிருவாங்க. அவங்க ஊருக்கு போகணும்னா கூட அவங்க கையில பைசா இருக்காது. நிறைய பேர் தப்பிச்சு தமிழ்நாட்டுக்கு போயிருக்காங்க. ஐயோ வேண்டாம், தமிழ்நாடு மட்டும் இல்ல நிறைய இடத்துக்கு போயிருக்காங்க, வேண்டாண்ட அந்த மாதிரி வேலை அப்படின்னு. ஆனா அப்ப வந்து அடிச்சாங்க, இப்ப அடிக்கல, மத்த எல்லாமே இருக்கு மேடம். மத்தபடி எந்த மாற்றமும் இல்ல. வீடு எந்த மாற்றமும் இல்ல. நேரம் அடிக்கதான் மாட்டிக்காங்க. அந்த மேனேஜர் வரும்போது நாங்க பயப்படுறதும், துறை வர்றாருன்னு சொல்லுவோம் நாங்க தேயிலை தோட்டத்துல. துறை அங்க பைக்ல வந்தாருன்னா நம்ம பயந்து தேயிலை காட்டுக்குள்ள ஓடுவோம். அவர் வரும்போது எப்படி கம்பெனி ரூல்ஸ்ல என்ன சொல்லுத வேலை அந்த மாதிரி செய்யணும். அது மாதிரி ஃபீல்டு ஆபீசர் வரும்போதும் அவருக்கு பயந்துதான் நாங்க ரொம்ப பயப்படுவோம் மேடம். ரொம்ப பயந்துதான் வேலை பாக்குறது. அதான் சொன்னேன், பயப்படுவோம். அடி ஒண்ணு மட்டும்தான் இல்ல, மத்தபடிக்கு எல்லாமே இருக்கு. அந்த காலத்துல மாதிரி இருக்கு. அப்புறம் இந்த 2 கவர்மெண்ட் கேரளாவோட இது வந்து மாறி மாறி வருது இல்லையா, எல்டிஎஃப் யூடிஎஃப், இதுல வந்து ஏதாவது வேறுபாடுகள் இருக்கா? இந்த தோட்ட தொழிலாளர்களோட பிரச்சனைகளை அவங்க அணுகுன விதத்துல
தோட்ட தொழிலாளர் பெண்களை பத்தின பிரச்சனைகளா இருக்கட்டும், கல்வி, சமூக மேடம் பிரச்சனைகள். அவங்க ஈடுபடவே இல்ல மேடம். தோட்டம் தொழிலாளி யூனியன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. 2 பேரும் மாறி மாறி தான் ஆட்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனா இதுவரைக்கும் எங்களுக்கு ஒரு மாற்றம் வரல. எங்க போராட்டத்த அப்பதான் எங்களுக்கு ஸ்கூல் இல்ல, ஆஸ்பத்திரி இல்ல. நாங்க ஒரு கிச்சனும் ஒரு பெட்ரூம் மட்டும் தான் இருக்கு. அதுலதான் வாழ்றோம். 5 குடும்பம் 6 குடும்பம் வாழ்றோம். எங்கள வச்சு வாழ்க்கை நடத்துறவங்க அப்பதான் அவங்களுக்கே தெரியுது. ஐயோ இவங்க சின்ன வீட்டுல வர்றாங்களா, ஐயோ ஒற்றமுறை வீட்டுலயே அவங்க வாழ்றாங்க அப்படின்னு அப்பதான் அங்க உள்ள அரசியல்வாதிகளுக்கெல்லாம் தெரியுது. எங்களை ஆள்றவங்க இங்க உள்ள தோட்டம் தொழிலாளிகள் இல்ல மேடம். வெளியில இருந்து வந்த அரசியல்வாதிங்க தான் எங்களை ஆட்சி செய்யறாங்க. அவங்க உழைக்கல. அவங்க ஃபேமிலி யாருமே உழைக்கல. நாங்க இங்க வந்துட்டு மூணாறுல என்ன ஒரு இதுனா, அரசியல் இல்லாம மூணாறுல வாழ முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு இதை கொண்டு வந்து மக்களை அப்படி அந்த கூட்டுக்குள்ளே அடைச்சு வச்சிருக்காங்க மேடம் எங்களை. இது வரைக்கும் கேட்கல, எந்த அரசியல் கட்சியும் கேட்கல. 2 பேரும் மாறி மாறி இத்தனை வருஷ காலமா ஆண்டாண்டுகளா ஆட்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனா எங்களோட நிலைமை அதுல இருந்து மாறவே இல்லை. அப்படிதான் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஏன் அப்படி இருக்கு? அது ஏன் அப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? நாங்க வெளி உலகம் எங்களுக்கு தெரியக்கூடாதுல்ல. இப்போ அப்பாவை எடுத்துக்கிட்டு, எங்க பாட்டி தாத்தாவை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அப்பாவை படிக்க வச்சாங்க. வீட்டுக்கு வேண்டி அப்பா அதே கம்பெனில வேலை பார்த்தாரு. அதுக்கப்புறம் நாங்க வந்தோம். வீட்டுக்கு வேண்டி அதே கம்பெனில நாங்க வேலை பார்க்கறோம். எங்களுக்கு சொந்தமா நிலம் இல்ல மேடம். இப்போ நான் இருக்கேன். என் பிள்ளைங்க +2 வரை படிச்சிருக்காங்க. இப்போ எங்களுக்கு நாங்க ரிட்டையர்ட் எடுத்துட்டோம்னா 58 வயசு ஆயிடுச்சுன்னா எங்களுக்கு வீடு இல்ல. அப்ப மறுபடியும் படிச்ச எங்க பிள்ளைங்களை அந்த கம்பெனிக்குள்ளதான் நாங்க கொண்டு வரணும். வீட்டுக்கு வேண்டிய, ஏன்னா கம்பெனி வீடு கொடுத்துருக்கு. அப்ப இதே ஒரு அடிமைத்தனமான வாழ்க்கை தானே மேடம். வீட்டுக்கு வேண்டி வாரிசுகளை பதிஞ்சு அப்படி பெர்மனன்ட் ஒர்க்கர் ஆக்கி அவங்களுக்குள்ளேயே வச்சிருக்காங்க. அதுக்குள்ளேயே எங்களுக்கு ஒரு கம்பெனி கடை வச்சிருக்காங்க, கம்பெனி ஆஸ்பத்திரி வச்சிருக்காங்க. அந்த கம்பெனி கடையில தேவையான சாதனங்கள்லாம் கொண்டு வருவாங்க, காய்கறிகள் எல்லாம் கொண்டு வருவாங்க. அப்ப நம்ம வெளி உலகம் தெரியாத அளவுக்கு நம்மள உள்ளேயே வச்சிருக்காங்க மேடம். இப்ப நான்லாம் இதுல இருந்து வெளியில வந்த பிறகுதான் அரசியல்னா என்னன்னு எனக்கே தெரியுது. அப்ப நிறைய மக்கள் வரணும் அப்படின்னு தான் எதிர்பார்க்கிறோம். ஆனா அதுக்குள்ள வழி இங்க கிடைக்கல. எல்லாருமே பயந்து போயிருக்காங்க. இவங்க மாறி மாறி யார் வேணாலும் ஆட்சி பண்ணட்டும், அதை பத்தி பிரச்சனை இல்ல. ஆனா ஒரு நல்ல ஆட்சி நடக்கணும்னு நாங்க நினைக்கிறோம். அது இதுவரைக்கும் எங்களுக்கு நடக்கல. பொய்யான வாக்குறுதிகளை தான் தர்றாங்களோ தவிர அது நடைமுறைக்கு கொண்டே வரல இதுவரைக்கும். நீங்க சொல்ற விஷயங்களை கிரகிச்சுக்கிறதுக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு. அந்த படத்துலயும் நீங்க ரொம்ப சிறப்பா அதை சொல்லியிருக்கீங்க. நீங்க தேர்தல்ல போட்டிட்டு இப்ப தேர்தல் அரசியலுக்குள்ள இப்ப நீங்க போகும்போது தேர்தல் அரசியல் நம்மளுக்கு தெரியும். அதுல நிறைய விஷயங்கள் செயலாற்றுது. அதுல நம்பர்ஸ் முக்கியம், எண்ணிக்கை ரொம்ப முக்கியம் நம்மளோட ஜனநாயக அமைப்புல. அதுல நாம வெற்றி பெற முடியும். பொதுவா பெண்களுக்கும் நான் கேட்கிறேன், இந்த மாதிரி தோட்ட தொழிலாளர்கள் மாதிரி பல்வேறு சிக்கல்கள்ல மாட்டிருக்கிற சமூகங்களுக்கும் அந்த தேர்தல் அரசியல் மூலமா ஒரு தீர்வு ஏற்படுத்துற வழி எப்படி இருந்தது? உங்களோட அனுபவங்கள் எப்படி இருந்தது? சொல்ல போனா அனுபவம் நிறைய கத்து கொடுத்துருக்கு மேடம். நம்ம ஸ்கூலுக்கு போறதை விட நம்ம அனுபவிக்கிறதா நமக்கு நிறைய கத்து கொடுக்குது. வாழ்க்கை தான் நமக்கு நிறைய கத்து கொடுத்துருக்கு. என்னன்னா நமக்கு அதிகாரம் வேணும். ஆனா அது ஒரு ஆளுக்கு மட்டும் கிடைச்சிட்டு அது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. நம்மளை சார்ந்த எல்லாருக்குமே வேணும். அப்பதான் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும். தனியாள நின்று ஒண்ணும் பண்ண முடியல மேடம். நமக்கு கவர்மெண்டும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க. ஏன்னா நம்ம எதிர்த்து கேள்வி கேட்டோம்னா நம்ம மேல நிறைய முத்திரைகளை குத்துறாங்க. அவங்க மாவோயிஸ்ட், தீவிரவாதி பந்தருக்கு, தமிழ்நாட்டுல உள்ள தீவிரவாதிகள் இவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க. எங்க போராட்டத்திலே அப்படி சொல்லிதான் எங்களை முத்திரை குத்தி ஒதுக்குனாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி எல்லாம் கொண்டு வர்றதுக்கு சாதாரண நாங்க போராட்டம் பண்ணோம். எங்களை கொண்டு போய் மூணாரை தமிழ்நாடு கூட சேர்த்து விடுறோம் அப்படின்லாம் நிறைய கேஸுகள் எல்லாம் போட்டாங்க மேடம் எங்க மேல. ஒரு கம்பெனியும் எங்களுக்கு எங்க வாழ்வுரிமை இதுதான், எங்களுக்கு சம்பளம் வேணும், எங்களுக்கு சம்பளம் பத்தல, இதை எங்களால எங்க பிள்ளைகளை படிக்க வைக்க முடியல, எங்க பிள்ளைகளை நல்ல இடத்துல கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க முடியல, இது எங்களுக்கு நீங்க கொடுக்குற கூலி ரொம்ப கேவலமா இருக்கு, இந்த கூலி எங்களுக்கு பத்தலன்னு போராட்டம் பண்ண எங்க மேல எவ்வளவு முத்திரைகளை குத்துனாங்கன்னு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். அப்ப அப்படிலாம் குத்தும் போது நிறைய பேர் பயந்து போயிருக்காங்க. எங்களையும் தீவிரவாதின்னு இருக்காங்க, மாவோயிஸ்ட் இருக்காங்க, தேச துரோகின்னு வர சொல்லிருக்காங்க. எனக்கெல்லாம் தமிழ்நாடுனாலே என்னன்னு கூட தெரியாது மேடம். தமிழ்நாட்டு தீவிரவாதிகள் எனக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க அப்படின்றாங்க. இப்போ ஒரு பியூஸ் மானஸ்னு ஒருத்தர் இருக்காராம். அவருக்கும் எனக்கு தொடர்பு இருக்கு, அவரு சொல்லிதான் நாங்க இப்படி எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி ஐபி காரங்க இப்ப வீட்டுக்கு வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அப்படி எல்லாம் நிறைய நம்மள எப்படி இதுல இருந்து ஏன்னா பயம் இருக்கு மேடம் அவங்களுக்கு. மறுபடியும் இந்த மாதிரி ஒரு பெண்கள் உரிமை வந்துருச்சுன்னா நம்ம அசிங்கப்பட்டுறணுமே, நிறைய பிரச்சனைகள் வெளி உலகத்துக்கு வந்துருமே அப்படின்ற பயம் இருக்கு. அப்படியே போய்கிட்டு இருக்கு வாழ்க்கை. இப்ப இந்த போராட்டம் நடந்ததுனால அதனால நிறைய நன்மைகளும் ஏற்பட்டுச்சு இல்லையா? கம்பெனி நிறைய விஷயங்களை வெளியில சொல்லிய ஒழிய சில நன்மைகள் அந்த இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படியா? இல்ல போனஸ்
இல்ல அந்த நாங்க அந்த அந்த 2015ல போராட்டம் பண்ணும்போது 20% கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் கொடுக்கவே இல்லையே. 2016 வந்துச்சு, 17 வந்துச்சு, 18 வந்துச்சு, 19 இப்ப 20 அடுத்து இந்த வந்து 20 முடிஞ்சுச்சு. அவங்க போனஸ் கொடுக்கல மேடம். அந்த சம்பளம் நாங்க போராட்டம் பண்ணி எவ்வளவு வாங்கினோமோ அங்கதான் நிக்குது. இது வரைக்கும் அந்த இப்ப யூனியன் பெண்கள் உரிமை தான் கூட்டி கொடுத்துச்சு அப்படின்றத ஒரு மாத்திரக்கு வேண்டி இப்ப 50 ரூபா கூட்டியிருக்காங்க, அவ்வளவுதான். ஒரு மாற்றமும் உண்டாகல. எங்க 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 போராட்டம் தான் அடிச்சமர்த்திருக்காங்க, அங்க நிப்பாட்டி வச்சிருக்காங்க. வேண்டாத வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணி. மத்தபடிக்கு யாருக்குமே எதுவுமே நடக்கல, ஒண்ணுமே நடக்கல. இப்போ இந்த மாதிரி பெண்கள் போராட வரும்போது அந்த அவர் ஒரு மணி அப்படிங்கிற ஒருத்தர் பேசுற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு உடனடி இதுவா வந்து ஒரு இழிவுபடுத்துற செயலுக்கு நிறைய பேர் போறாங்க. அதே மாதிரி சாதி ஒழிப்பு தலித்துகள் போராடும் போதும் உடனே அதை கொச்சையா பேசுற அந்த மாதிரி ஒரு மனநிலை வந்து நம்ம சமூகத்துல ஏன் இப்படி இவ்வளவு பரவலா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? பொம்பளைங்களை வந்து ஆமா மேடம். அவங்க இப்போ மணி மந்திரி அவர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, அவர் வந்து பேசும்போது அவருக்கு கீழே உள்ள அவரோட கட்சி அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட போர்வு வந்து கட்சி தான். இப்ப நான் சுதந்திரமா இருக்கேன்னா நான் என்ன வேணாலும் பேசலாம். என்ன வேணாலும் பேசுறதை விட நியாயத்துக்கு எங்க வேணாலும் குரல் கொடுக்கலாம். ஒருத்தர் தப்பு பண்ணாருன்னா நேருக்கு நேரம் நம்ம கேட்டுட்டு போலாம். ஏன்னா அரசியல்ன்ற போர்வை நம்ம கிட்ட கிடையாது. அவங்களுக்கு அப்படி கிடையாது. அவரு ரொம்ப மோசமா பெண்களை பத்தி, இந்த பெண்கள் உரிமையை மட்டும் கிடையாது, நிறைய பேரை பத்தி அவர் பேசியிருக்காரு. நிறைய பெண்கள் அசிங்கப்படுத்தியிருக்காரு. அவர் பேசும்போது பாத்தீங்கன்னா அவருக்குள்ள வீடியோ எல்லாம் அவர் பேசும்போது கையடிச்சு கொடுக்கதான் மேடம் ஆள் இருக்கு. நீங்க இப்படி பேசுறது தப்பு அப்படின்னு சொல்ல ஆள் இல்ல. அவர் அப்படியே அவரோட அந்த 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 ஸ்டைலே அப்படி மாறுது. பெண்கள் அசிங்கமா பேசுறது நிறைய விஷயத்துல. அவர் மட்டும் இல்ல, இப்போ கேரளத்துல நடக்கிற ஆட்சியிலையும் பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா பெண்களை ரொம்ப ஒரு முன்னாடி வர்ற பொண்ணு போராட்டத்துக்கு வந்து அவங்க நடத்தையை பத்தி தான் மேடம் பேசுவாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசிட்டு ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வரதே அந்த நடத்தை தான். ஏன்னா நம்ம நடத்தையை பத்தி பேசும்போது ஐயோ நம்மளை பத்தி பேசுறாங்களே, நம்ம கணவன் என்ன செய்வாரு, நம்ம பிள்ளைங்க 4 பேர் கூட பேசணுமே அப்படின்னு நம்ம மாறி போயிருவோம். அப்படி இந்த போராட்டத்துல வந்து மாறி போனவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. என்ன யூடியூப்ல அடிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும். சிபிஎம் காரங்க நமக்கு எதிராக நிறைய இது பண்ணுவாங்க. ஆனா வந்துட்டு அவர் பேசுறாரு பொம்பளை உரிமை சமரம் நடந்தும் அன்னும் காட்டில இருந்தும் பணி அப்படின்னு. அப்போ அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு அவர் தெரிஞ்சு பேசுறாரா தெரியாரா தெரிஞ்சுதான் அவர் பேசுறாரு அப்படின்றது வந்து மத்த வேலை செய்யறாங்க. போராட்டத்துல வந்தவங்க காட்டுக்குள்ள போய் மத்த வேலை, அந்த வார்த்தை வந்து அசிங்கம் மேடம். அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணாரு அவரு. அதுக்கு எதிராக தான் நாங்க, அது மந்திரியா இருந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் ஏன்னா நான் ஒரு ஆள் மட்டும் போராட்டம் பண்ணலாம் மேடம். அங்க 10,000 தோட்டம் தொழிலாளிகள் பெண்கள் மட்டும் நான் அவ்வளவு பேர் இருந்தோம். ஆண்கள்லாம் சப்போர்ட்டா இருந்தாங்க. அப்ப அத்தனை பெண்களையும் தான் அவரு மத்த வேலை செஞ்சவங்கன்னு சொல்லி முத்திர குத்துனாரு. அது 4 பெண்கள் சொல்றாங்க. எங்களுக்கு தைரியம் இருந்துச்சு, நாங்க கேட்டோம். இருப்போம். உங்களோட நெட் கனெக்ஷன் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஐ அம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் ஓவர் ஆல் திஸ் திங்ஸ். ஸ்லோவா இருக்கும் எனக்கு. மீதி பேர் யாராவது அவங்க கோமதி கிட்ட ராம்தாஸ் கிட்ட இந்த படத்தை பத்தி பேச விரும்பினா பேசலாம். அமுதன் மற்றவங்க யாராவது கேட்கறாங்கன்னா கேட்க சொல்லுங்க. Mr. Amudan, can I just intervene, please? Yes, please. கோமதி மேடம் வணக்கம். நான் ராம்தாஸோட ரொம்ப க்ளோஸ் க்ளோன். நாங்க எல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த படம் பிடிச்சது. ஸோ யூ ஆர் ரியலி கிரேட். அண்ட் நீங்க மலையாளி தான் என்ன, நீங்க அந்த மாதிரி ஒன்றும் நினைக்க வேண்டாம். ஏன்னா யூ ஆர் வெரி மச் மலையாளி. ஏன்னா பேசுறது வந்து தமிழா இருந்தாலும் மற்றபடி எல்லாமே நீங்களும் கேரளாக்காரி தான், கேரளா தான். ஸோ வி ஆர் ரியலி ப்ரௌட் ஆஃப் யூ. கொஞ்சம் இதா இருக்கும், லைக் கொஞ்சம் ஆப்போசிஷன் எல்லாம் இருக்கும், அது ஒன்றும் பரவாயில்ல. நீங்க இந்த வாட்டி எலெக்ஷன்ல தேர்தல்ல கண்டெஸ்ட் பண்றீங்களா? போன வாட்டி இல்ல சார், இந்த தடவை நிக்கல நான். ஏன்னா தனி ஆளா நமக்கு அதிகாரம் கிடைச்சா தனி ஆளால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது சார். நம்மளை சார்ந்தவங்க எல்லாருமே கொஞ்சம் பேருக்குனால அதிகாரம் இருந்தா தான் கொஞ்சம் நம்ம தடவை சப்போர்ட்டா போயிட்டு ஓட்டு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் சார். நான் நிக்கல. மத்தவங்களுக்காக நம்மள யாராவது அதிகாரத்துல வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேரளத்துல நிக்கிறாங்க. அவங்க பிரேக் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன், இன்டர்நெட் பிரச்சனை. ஆமா, கேக்குதா மேடம்?
கேக்குது சார். நான் கேக்குதா? நிக்கல சார். நான் போட்டி போடல இந்த தேர்தல்ல. நான் Okay, okay. நம்ம Right. Okay. சுதந்திரமா நிக்கிறவங்களுக்கு வேண்டி நம்ம ஓட்டு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் சார். எங்கெங்க இந்த ராஷ்டிரிய கட்சிகளை எதிர்த்து நிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்காக ஓட்டு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். அவங்களுக்கும் அதிகாரம் வேணும் அப்படின்னு. ஒரு மாற்றம் கொண்டு வரணும்ல சார். மாற்றம் கொண்டு வரணும்னா மாற்றம் வரும் நம்ம உட்கார்ந்து பாத்துட்டு வேடிக்கை பார்க்க முடியாது. நம்ம இந்த களத்துல இறங்கணும். மாற்றம் கொண்டு வரணும்னா நம்மளாலதான் முடியும். இல்ல கண்டிப்பா தைரியமா இருங்க, ஒன்னும் கவலைப்பட வேண்டாம். உங்களோட பையன் என்னாச்சு? அவன் நல்லா ஃபுட்பால் விளையாடுவான், ஸ்டேட் டீம்ல வந்துருச்சு, அதுக்கப்புறம் இது சான்ஸ் கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னீங்களே. இப்ப நான் என்ன பண்ணிட்டு மின்சாரத்துறை அமைச்சரை எதிர்த்ததுனால என் பையனுக்கு கிடைக்கல சார். அவனோட லைஃபும் போச்சு. நான் ஒரு ஆள் போராட்டத்துல இறங்குனதுனால பிள்ளைங்களோட 3 பேர லைஃபையும் தொலைச்சிட்டு சார். நான் இன்னைக்கு கவர்மெண்டால நிறைய பிரச்சனைகளை அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் சார். நான் மட்டும் இல்ல, என்னை சார்ந்த எல்லாருமே தான் சார். ஆனாலும் இதுல இருந்து பின்னாடி போலாம், முன்னாடி போய்கிட்டு தான் இருக்கும். ஒண்ணும் தெரியாத என்ன கொண்டு வந்து மக்கள் தேர்ந்தெடுத்து வச்சாங்கன்னா நம்ம ஏதாவது பண்ணணும்ல சார். மக்களுக்கு ஏதாவது பண்ணணும் இதுதான் இருக்கு மனசுல. ஒரு மாற்றம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு. இல்ல அந்த இன்டென்ஷன் இருந்தா போதும், தைரியமா இருங்க. வெற்றி வந்து கடைசியில வந்து உங்களுக்கும் மக்களுக்கு தான் வரும். All the best. Thank you. All the best. Really delighted to see you. Vijayatan only supported me on this subtitle part. Yeah, because I really like the way you did it multilingual, and everybody has to read subtitles once in a while. Because I need a person who knows both the language, so it is very difficult on doing that part. So yeah. இல்ல தமிழ்ல வந்து தமிழ்ல வந்து அந்த கொலோக்கியல் லாங்குவேஜ் இருக்குல்ல, அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். அப்புறம் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமும் பேசுறோம். அதனால அது வந்து இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது. அப்ப கூட பரவாயில்ல, என்னோட தமிழ் தெரிஞ்சவங்க கிட்ட எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி ஏதோ ஒரு மாதிரி ஒண்ணு பண்ணி வச்சிருக்கோம். கரெக்டா மோஸ்ட்லி. அண்ட் நிறைய மொழிகள் இருக்கு அதுல. ஏன்னா மலையாளமும் அந்த லிட்ரரி அந்த ரைட்டர் பேசுற மலையாளம் வேற, அது அந்த ரிசர்ச்சர் பேசுற மலையாளம் வேற, பல மலையாளம் இருக்கு. தமிழ்லயும் அந்த மாதிரி இருக்கு. அப்புறம் ஆதிவாசி மொழி அவங்களுடைய டெலிவரி வேற இல்லையா? மொழி ஒண்ணா இருந்தாலும் டயலெக்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு அந்த படத்துல. சோ இட்ஸ் வெரி ஒரு ரிச்சான லிங்குவிஸ்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆல்சோ. So what is it? I have 2 more questions if I can ask. கோமதி அவங்க கிட்ட ஒரு கேள்வி. இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எப்படி நடந்தது உங்களுக்கு? இந்த போராட்டம் ஒரு நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, அந்த போராட்டத்தை நம்ம போனோம், அந்த ஒரு மாற்றம். நம்ம சாதாரணமா இருப்போம், நம்மளுக்கு போனஸ் கொடுக்கல அப்படிங்கிறது. இன்னும் சொல்ல போனா நீங்க அந்த டைம்ல தோட்ட தொழிலாளியும் இல்ல, இந்த போராட்டம் ஆரம்பிக்கும் போது நீங்க வேற ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னு சொல்றீங்க அந்த படத்திலேயே. சோ இப்படியான ஒரு போராட்ட இதுக்கான அந்த மாற்றம் எந்த புள்ளியில உங்களுக்கு நடந்தது? கேக்குதா கோமதி தோழர்? உங்களுக்கு கேக்குதா நான் பேசுறது? கேக்குது மேடம். கேக்குது. நான் பேசுறது கேக்குதா? இப்ப கேக்குது. சோ ஒரு 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 இதை கேட்கறதுக்காக ஒரு பிரச்சனைக்கு ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு போனது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டமா மாறுது இல்லையா? பெம்பளை உரிமை அந்த 2015 போராட்டம். அந்த மாற்றம் வந்து உங்களுக்குள்ள எப்படி நடந்தது? அந்த தைரியம், ஒரு நம்ம இதை செஞ்சுதான் ஆகணும், இதை விடக்கூடாதுங்கிற அந்த சேஞ்ச் வந்து எந்த மொமெண்ட்ல நடந்தது? அதாவது நானும் தேயிலை தோட்டத்துலதான் மேடம் வேலை செஞ்சேன். அப்ப எங்க வீட்டுக்காருக்கு உடம்புக்கு முடியாதனாலதான் நான் ஃபேக்டரி வேலைக்கு போனேன். ஏன்னா அதுல கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சம்பளம் கிடைக்கும் நமக்கு. நம்ம அந்த 8 மணிக்கு மேல்ட்டு வேலை பார்த்தோம், 8 மணி நேரம் வேலை டைம், அதுக்கு மேல வேலை பார்த்தோம்னா எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும் அந்த ஃபேக்டரி வேலைக்கு போனா. அப்போ ஒரு ஆள் வேலை தான், அதனாலதான் நான் அந்த வேலைக்கு போனேன். அதுக்கு முன்னாடி நான் தோட்ட தொழிலாளியா தான் இருந்தேன். அப்ப எங்கிட்ட கூப்பிட்டு கேக்குறாங்க, இந்த மாதிரி 10% தான் போனஸ் தருவாங்களா, என்ன செய்யலாம்க்கா அப்படின்னு கேட்டாங்க. அப்ப நான் சொன்னேன் 40 பேரு 80 பேர் வேலை பார்த்துக்கிறாங்க மேடம் எங்க டிவிஷன்ல பெண்கள். அப்ப அவங்க எல்லாம் மொத்தமா நீங்க எல்லாம் கலந்து பேசிட்டு சனிக்கிழமை நம்ம ஹெட் ஆபீஸ் மூணாறுல இருக்கு, அங்க ஒரு கண்டன ஊர்வலம் மாதிரி தெரிவிச்சிடலாம், ஒண்ணு கேளுன்னு சொன்னாங்க மேடம். அப்போ வந்துட்டு அங்க பேசிட்டு ஏக்கா எல்லாம் சம்மதிச்சுட்டாங்க, நம்ம போலான்னு சொன்னோடனே சனிக்கிழமை நாங்க வந்தோம். வந்துட்டு நாங்க எல்லாருமே அமைதியா போனோம். நிறைய இப்படி கூட்டங்களை பார்த்தாலே எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி வெக்கப்படுற சுபாவம் உள்ளவங்க நாங்க. அப்ப நான் தான் கேட்டேன், ரொம்ப அமைதியா போறோமே, நான் ஒரு கோஷம் போடட்டான்னு கேட்டேன். அப்ப அந்த கூட்டத்துல ஒண்ணு சொன்னாங்க, கோஷம் போட, அப்ப நம்ம வந்திருக்கோம் எல்லாருக்கும் தெரியும்ல, ஏன்னா எங்களுக்கு அதுதான் டவுனு. அப்பதான் நான் கோஷம் போட்டேன் மேடம். இடுப்பு கட்டி எங்களுக்கு, கோட்டு சூட்டு உங்களுக்கா, வெள்ளை வேட்டி உங்களுக்கு, காக்கி கோட்டு எங்களுக்கு, களை எடுப்பது நாங்க, காசு அடிப்பது நீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய, அது எப்படி வந்துச்சுன்னே தெரியல மேடம். அந்த மாதிரி வந்த உடனே அப்போ
எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்த மாதிரி கம்பெனியை எதிர்த்து, இங்க உள்ள அரசியல்வாதிகளை எதிர்த்து தேவகுலத்துல இருந்து நிறைய பெண்கள் போராட்டத்துக்கு வந்திருக்காங்க. அப்ப நம்மளும் எல்லாம் இறங்குவோன்னு அப்படி வந்த கூட்டம் தான் மேடம் அந்த கூட்டம். நாங்க கூட்டம் வந்த ஒவ்வொரு கோஷத்துக்குமே உயிர் இருந்துச்சு மேடம். ஏன்னா அது வந்து இன்னொருத்தவங்க சொல்லி கொடுத்தது இல்ல. எங்க வாழ்க்கை அதுதான். எங்க வாழ்க்கை, எங்க வாழ்க்கையில இருந்து நாங்க என்ன கஷ்டப்பட்டோமோ அதுதான் எங்க வாயில இருந்து வந்த வார்த்தைகள். அப்போ அப்படிதான் இந்த போராட்டம் வந்துச்சு. போராட்ட குணமெல்லாம் அது உள்ளுக்குள்ளே இருந்திருக்கும் போல மேடம். வெளியில வர்றதுக்கு நமக்கு இந்த பெண்கள் உரிமை ஒரு இதா இருந்திருக்கு. அதான் சொல்றமே, என்ன ஒரு 4 ஆண்கள் நின்னு பேசினா கூட அப்படியே காலெல்லாம் கூசும். அந்த பக்கமா நடந்து போனா கூட நம்மள பாப்பாங்களோ அப்படின்ற ஒரு காலெல்லாம் கூசுற நாங்க அவ்வளவு பெரிய போராட்டத்துல வந்துட்டு இந்த கம்பெனி இவ்வளவு பெரிய கம்பெனி எடுத்துருக்கோம்னா அப்ப எங்களுக்குள்ளேயும் தைரியம் இருக்கு மேடம். அப்ப அந்த வாய்ப்பு எல்லாருக்குமே கிடைக்கணும். நிறைய பெண்கள் சமைச்சு போடுறதுக்கு மட்டும்தான் அப்படின்ற ஒரு இல்லாம இப்படியும் போராட்ட குணம் உள்ள பெண்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னு இந்த போராட்டம் காட்டி கொடுத்துருக்கு மேடம். எனக்கே நான் ஒவ்வொரு நேரம் யோசிப்பேன், எப்படி நமக்கு இவ்வளவு தைரியம் வந்துச்சு அப்படின்னு நான் யோசிச்சிருக்கேன் மேடம். அப்ப நான் நினைச்சிருக்கேன், அப்போ நமக்குள்ளே இருந்திருக்கு மேடம். நம்ம கஷ்டம் தான் இன்னொருத்தவங்க சொல்லி கொடுத்து நமக்கு வரல. நம்ம கஷ்டம், நம்ம ஆதங்கம் அதுதான் வெளியில வந்திருக்கு. இப்ப இந்த போராட தோன்றது வந்து நான் பட்ட கஷ்டம் இனி என்னோட வருங்காலம் படக்கூடாது அப்படின்றதுதான் மேடம் இந்த போராட்டமே. ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பா சொன்னீங்க. உங்களால நிறைய பேருக்கு உத்வேகம் கிடைச்சிருக்கு, அது நீங்க மறந்துடாதீங்க. அங்க போராட்டத்துல கிடைச்ச வெற்றிகள் ஒரு பக்கம்னாலும் உங்களுடைய போராட்டம் ஏராளமான பெண்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய உத்வேகத்தையும் நீங்கள ஒரு முன்னோடியா பாக்குற ஏராளமான பெண்கள் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காங்க. எல்லாராலையும் உங்ககிட்ட நானே இன்னைக்குதான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் இந்த டிஸ்கஷன்ல. ஆனா உங்களோட போராட்டம் வந்து என்ன ரொம்ப இன்ஸ்பயர் பண்ணிருக்கு. எனக்கு ரொம்ப தைரியமா இருக்கிறதுக்கான ஒரு இடத்தை கொடுத்துருக்கு. ஸோ அதுவுமே உங்க போராட்டத்தினோட ஒரு வெற்றி தான். இன்னொரு லாஸ்ட் எனக்கு ஒரு தைரியம் இருக்கு மேடம். எங்க போனாலும் சொல்லுவாங்க மேடம், இங்க ஒரு சின்ன கோமதியை நாங்க வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம், இந்த இதுதான் சின்ன கோமதின்னு சொல்லும் போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆர்வம் வருது மேடம். இனியும் போராடணும், இனியும் போராடணும், மக்களுக்கு வேண்டிய என்ன மாதிரி செய்யணும்னு சொல்லி அப்படிதான் மேடம் எனக்கு நானே என்ன வளர்த்துக்கிட்டேன். அவங்களே சொல்லுவாங்க, இப்ப கூட பாலக்காடு நெல்லியாம்பதிக்கு போகும்போது ஒருத்தவங்க கூட்டிட்டு வந்து காட்டுறாங்க, இந்த பாருங்க இதான் சின்ன கோமதின்னு அப்படி நிறைய இடத்துல அந்த என்னோட பேரு பேசப்படுது. அப்போ இதோட நின்ற கூடாது, இனி நம்ம மக்களுக்கு ஏதாவது பண்ணணும், நம்ம என்னால முடியும் அப்படின்ட்டு தான் மேடம் நான் முன்னாடி போய்கிட்டே இருக்கேன். முன்னாடி நீங்க போய்கிட்டே இருக்கணும், அது ரொம்ப முக்கியம். One last question to Ramdas, and what is the kind of discussion or what do you want this film to achieve? Like what would make you very happy by showing this film, and what is the kind of discussion that you want to evoke? Yeah, thanks for this question. In fact, what should I say? I don't know. But to me, frankly speaking, I was in connect with this movement in many ways. Like because that movement has happened in Kerala. I'm so happy on such a movement has happened so far. I mean, like why we are happy on this farmers movement is happening in India. No, because there are similarities. What Pompularime also did the same way. In a day, without having such a banner, altogether they are sharing the same identity somehow. Labor, like the farmers are sharing. I mean, other than the gender aspect I'm speaking about, other than the gender aspect, against the law, against the corporate, I mean, kind of thing. This is what the corporate kind of thing, which is what it is bringing by the farmers law. So against that, some movement is so. Such a movement has happened. What is the fate happened to that movement is secondary only. But as movement has happened, which is what is that is what is the strength of this democracy, I should say. So that is why I bought the kind of the discussion about the democracy. I bought into that because what Gomadi Akka is doing, what the fight, what is happening there in the Pompularime, what the movement they are doing, all together, if you speak about that is strengthening the democracy. So I would say that, or I'm thinking that my movie is a very positive movie. I like the comment what you made at the very beginning. Like I never do any sentimental approach to anything. I mean, reality what I showed. Even people are crying in that, but they are crying. I mean, like they are crying, but we. I mean, like no, when that the old the aged mother is crying, definitely we also will feel that it's the problem what we made to them. It is nothing like, it is not her issue. And so
altogether this should go this altogether this should be a discussion. This should generate, if this film generate a discussion on democracy, if this film generate a discussion on this social democracy or such kind of thing, and rather than it's in a larger angle, it speaks about, that is what I said in the very beginning, like I did this movie during the period of CANRC, but now that discussion is gone from the present circle. But then the question is very important when Manoj is telling that since those who migrated from Tamil Nadu after 1951, you have to show the identity. So what I mean, see, democracy is off. What democracy is offering, what constitution is offering, and the denial of that constitutional right is what we call injustice. So definitely this film speaks against the injustice. So I would like to present this film in a larger angle. Maybe my journey, my almost 14-15 years I lived in Delhi and I traveled a lot. So maybe all these insights might have, came into that. Altogether, my working as a journalist or different media also might be helped me on bringing all these aspects. Basically, this speaks about, I would say that the movie is more about the democracy, more about altogether, if we are bringing, if this film can generate such a discussion, I'll be more happy, and I'll be more, I would say that in that way I'll be successful. I'm success, the film is success, I can say that. Yeah, your mic is I really think this film will bring about that discussion. And Pratap, do you want to say a few words about your experience shooting? Because we're going to wrap up in a bit. Nothing more to say. Can you hear me? Hello, can you hear me? Got frozen, is it? Hello. yes, Pratap. Okay. Nothing more to say. Actually, it was a wonderful experience. And Ramdas already said, actually, we want to shoot it very objective way or very objective angle. And I am also try to convey the things in a very objective manner, actually. And it was a very nice experience. And working with Ramdas is also very interesting thing. And also the subject is very interesting subject. The subject also very thought-provoking subject, the theme also. That's all. Thank you. Pradhav was a very supporting cameraman, because if Pradhav was not with me, I'm doubtful on several things may not happen. I'm doubtful on the things will happen in such a way, because you can see a lot of guerrilla shooting in that. So all these things was Pradhav's brilliant. I definitely should congratulate Pradhav also for bringing such wonderful shots into that film. So definitely that enriched the film, I would say. And Sushma madam is also here. I think Revati ma'am has left. Internet. So, am I? Revati ma'am, hello. Yeah, Mr. Amudan, Sushma ma'am is there. She's a very distinguished newsreader, and her voice reverberates the entire, and it will live in the minds of Malayalis who are used to listening to her news reading in All India Radio. Yes, ma'am. Please. Yeah, and Sushma madam brought about this movie also in Madhyamam weekly. So okay. I think ma'am. You want to say something, ma'am? Sushma ma'am. Nothing. Oh, I wasn't worried. Okay. Okay. So Revati's connection got cut. Revati, are you there?
I'm here, but my connectivity is a bit bad now, I think. Okay, shall we wind up? Yes, Sushma has spoken. No, I couldn't hear anything that she said. Then sir, just one more request. Gomati Yes. ma'am, உங்க இடத்துல வந்து ஃபீலிங் காமிக்கிறதுக்கு என்ன ஏதாவது இருக்குமா, எப்படி பண்றது? ஏன்னா அங்க இருக்கிற மக்கள் தான் படம் பார்க்கணும், எப்படி அவங்கள பத்தி எடுத்திருக்கிறது எப்படின்றது அவங்களுக்கு. ஸோ ராம்தாஸ் கிட்ட சொல்றோம், அங்க போய் வந்து பெரிய கூட்டம் ஒண்ணும் வேண்டாம், ஆனா கூட அவங்கள கண்டிப்பா காமிக்கணும்னு தான் நான் விரும்புது. அதுக்கு எப்படின்றது நீங்க பேசிட்டு டைய பண்ணி அங்க கிளைமேட் இதெல்லாம் சரியா இருக்கிற ஒரு டைம் பண்ணி அங்க வந்து டெஃபினட்டா காமிக்கணும்னு நான் ராம்தாஸ் கிட்ட கூட ரிக்வெஸ்ட் பண்றோம். சரி, கண்டிப்பா சார் பேசலாம். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எடுத்தாங்க இந்த இதெல்லாம். அவங்க அன்னைக்கு ஷூட்டிங் எடுக்கும் போதே ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருந்துச்சு, இது எப்படி அப்படின்ட்டு. ஆனா இவ்வளோ வெற்றி அடையுதுன்னு சொன்னா ராம்தாஸ்க்கு தான். இங்க உள்ள பிரச்சனைகளை, தோட்டந்தொழிலாளி பிரச்சனை மட்டும் இல்ல, நிறைய பிரச்சனைகளை வெளியில கொண்டு வந்திருக்காரு. அப்போ இனியும் நிறைய பிரச்சனைகள் வெளியில தெரியறதுக்கு இருக்கு. இப்போ ராம்தாஸாலதான் இன்னைக்கு இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்காங்கன்னு இந்த மூவி எடுத்து, இந்த மண்ணுன்ற மூவி எடுத்ததுனாலதான் இன்னைக்கு நிறைய விவாதங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு, இப்படி இருக்காங்களா அப்படின்னு. அப்போ இனியும் நிறைய எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு சகோதரன் ராம்தாஸ்க்கு என்னோட வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இப்பவுமே கறி அடுப்புல தான் சாப்பாடு பண்றதா இல்ல கேஸ் ஏதாவது வந்துருச்சா? கறி அடுப்புலதான் சார் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்பவுமே. ஆமா சார், விறகு தான், கம்பெனி தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு, அந்த அடுப்புலதான் சாப்பாடெல்லாம் ஆக்குறது. Okay. I think it was a great discussion, and as I said in the beginning, I really want to thank you one more time, Ramdas. இன்னைக்கு டிசம்பர் 6 பாபா சாஹேப் அம்பேத்கரோட பரிநிர்வாண நாள், 64வது நினைவேந்தல் அன்னைக்கு இந்த படத்தை போட்டதும், அந்த படத்தோட கடைசியில அந்த பாடல் அவங்க வச்சிருக்காங்க கோமதி மேடம், நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். So thank you, Ramdas, for really tying the film up with Casteless Collective's Jai Bhim song. And I thought this whole discussion about how every injustice plays out in the Indian context is a very important one. And as you tie it up with the democracy question and finish it with Baba Saheb's anthem, it is an important political statement you made with this film. And I thank Amudan, Marupakkam, and your entire team and the amazing Gomati for giving me this opportunity to be part of this discussion. Thank you so much. Okay. Amudan. Yeah, thank you very much, Revati. Thank you, Ramdas and Gomati Akka and Mr. Vijayan and everybody, Pratap. And successfully we have completed this discussion. Today is this was a 4th interaction today. So let us wind up here. Thank you very much. We'll be showing the films for 4 more days. So those who have not watched the films, please watch the films. Please share with your friends. Thank you, everybody. Thank you very much. Yeah, thank you, Marupakkam, Amudan, and Revati ma'am, Gomati Akka, Pratap, Sushma madam, Vijetan, and all who joined. Yeah, thanks a lot. Yeah. Thank you very much. Thank you. Amudan sir, thanks once again, and best wishes for the Madurai festival. Let it go on strongly as it has been doing. Thank you. Yeah, thank you.